गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, सरकारी अत्याचार बंद करो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरदार सुखबीर बादल मुर्दाबाद 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 बादल सरकार मुर्दाबाद 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 बादल सरकार मुर्दाबाद 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 सुखबीर बादल इस्तीफा दे बादल सरकार इस्तीफा दे सरकार ਲਈ छोटा ਜਿਹਾ ट्रेलर दिखाया कि ਅਸੀਂ बिना किसी साधना तो ते बिना किसी प्रचार तो जे इन्ने लोग आ सकते हैं तो ये विरुद्ध गुस्सा ये बहुत बड़े लावे के रूप में फट सकता है। इस करके भोग तो पहला 7 तरीक तो पहला जे मंगा मान लिया जान तो यह रोस थोड़ा बहुत शांत हो सकता है। जे उस तरह का जोड़ा रवैया तुसी ऑलरेडी हरेक धरने वारी करते हो, जे उस तरह का रवैया ही अपनाया गया तो फिर यह संघर्ष जोड़ा है ये पंजाब पद्धर ते पूरे पंजाब दे विच फैल सकता है। अज असी इंसाफ की इस जंग दे विच आम लोगों को सदा दिता तो भारी गिणती दे विच लोग बिना किसी स्वार्थ तो बिना किसी राजनीतिक मकसद तो इकट्ठे होकर आए। साडा हौसला वधिया तो एक्शन कमेटी ने फैसला किया है कि असी अज एक शांतिपूर्वक मार्च कढ़ के सरकार नूं एक मैसेज देना चाहुंदे हां सिंबॉलिक कि जल्दी साडियां मंगां जिहड़ियां ने वो परिवार दीयां मंगां जिहड़ियां ने पूरीआं कीतियां जाण। नहीं तो यह जिहड़ा संघर्ष है ये कल्ले समराले तक नहीं, कल्ले लुधियाने जिले तक नहीं, ये पूरे पंजाब दे विच फैलूगा। तो असी क्योंकि अमन पसंद लोग हाँ, असी इंसाफ पसंद लोग हाँ, सो असी नहीं चाहुंदे सी कि जाम करके इत्थे आम लोगों नूं असी तंग करदे सड़कां जाम करके, क्योंकि जो असी खुद जाम दे विच फसे हुंदे आ तो उस वेले जो साडी हालत होंदी है उही फिर उन्हां लोकां दी होऊगी। इस करके असी बड़े लोकतांत्रिक तरीके नाल अपना जिहड़ा विरोध करन दा जिहड़ा हक है उहदा इस्तेमाल कीता। असी इत्थे रैली करके एक धरना दे के उस तो बाद एक शांतिपूर्वक मार्च जिहड़ा है शहर दे विच कढ के ते ट्रैफिक बड़ी जिहड़ी नॉर्मल चल रही है। तो असी भोग तो 7 तरीक नूं भोग है उन्हां दोने नौजवानों का, तो उस भोग के उत्ते एक्शन कमेटी जिहड़ी है वो अपना नवा प्रोग्राम जिहड़ा अगला प्रोग्राम भविख का प्रोग्राम वो देगी जी। पार्टी विच अज कित्थों लैके किन्ने क बंदे पहुंचे ने? बहुत सारिया पार्टियों के नुमाइंदे भी आए, कांग्रेस वालों भी प्रताप सिंह बाजवा आए, अमरीक सिंह ढिल्लों आए, पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब वालों भी उन्होंने नुमाइंदे आए, BSP वालों CPI CPM वालों भारतीय किसान यूनियन वालों ते अकाली दल मान वालों मनरेगा वालों नरेगा वालों और बहुत सारिया बेरोजगार यूनियन वालों तो विदेशों तो भी बहुत सारे सानू मैसेज भी आए कि असी तुहाडे संघर्ष के नाल हाँ। सो मैनूं उम्मीद है कि ये जिहड़ा संघर्ष है इंसाफ का ये पूरे पंजाब लई संघर्ष है, किसी एक परिवार लई नहीं हैगा, ताकि फ्यूचर दे विच कोई सरपंच फ्यूचर दे विच पंजाब पुलिस इस तरह की बुरशागर्दी ना करन दी हिम्मत ना करे। देखने को मिला कि मोगे तो भी इदां दा इनकाउंटर एक मोगे होया सी, वो भी तुहाडे विच पहुंचे ने? मोगे तो भी इस तरह के एक पीड़ित परिवार जिहड़ा पहुंचा है जिन्हां दा 3 महीने पहला जिन्हां दे पिता जी नूं इसे तरह 17 गोलियां मार के एक फर्जी मुकाबला दिखा दिता गया सी। अकाली दल के चेयरमैन जिहड़े ने वो इनवॉल्व ने, वो भी अज दर दर ਲਈ भटक रहे हैं इंसाफ की मंग दे विच। उन्होंने भी शायद लग्या कि शायद इत्थों साडा कोई सिरा ही निकलिया भी, इत्थों सानू साडे भी इंसाफ की गल चल पे। सो मोगे तो भी परिवार आए ने, एक होर गुरुगढ़ पिंड तो एक परिवार आया जिन्हां दे
3 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਫਾ 307 ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਬਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ 25/6/14 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਐਸਡੀਐਮ ਜਾਂਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ CBI ਜਾਂਚ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਫਸਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਫਸਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਦੇ ਛੰਨੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਛਿੰਝਾਂ 'ਚ ਘੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਧਿਆਂ ਭੰਗੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ? ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਗ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀ ਇਕੱਲੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਉਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਉਂਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਮਾਲੀ ਸਿਉਂਕ ਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਬੂਟਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਓ, ਆਹ ਬੂਟਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਓ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਿਉਂਕ ਤੇ ਮਾਲੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਬਾਗ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ETT ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੁਲ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਕਮ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਆਥਣੇ ਉਧਰੋਂ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਨਾਰੇ ਕੱਲੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਿੱਤੇ ਮਰਜੀ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 751 ਨੂੰ 307 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਘਰੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟਾਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਤੇ ਸੀ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਤਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ? ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਘਰੋਂ ਬੇਕਸੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮੀ ਉਹਦਾ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਐਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕੰਮ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ 2 ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਅਰਥੀ ਚੱਕਣੀ ਪੈ ਜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਈਏ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਏ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊ? ਫਿਰ ਕੇਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸਾਬ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰਤੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ AK-47 ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖੋਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਹਾਣੀ ਖਿੰਡ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹਾਣੀ ਖੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਤੀ ਕਹਾਣੀ, ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਆਹ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ, 17 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ 2 ਜਾਂ 4 ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਪਾਓ, ਭਗੌੜੇ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ASI ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ, ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹੀ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਈਸੜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਐਦਾਂ ਜੁੱਤੀ ਸਿੱਟਤੀ, ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੋ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ, ਬਈ ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 15 ਕੇਸ ਪਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾੜਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆਪਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੋ ਐ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਖੰਨੇ ਵਾਲਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁਣ ਖੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸਰਪੰਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਜਰਮ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ, ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ, ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਓ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹੱਕ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਕਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੈਂਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਹੂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਲਹੂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਵੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਨੇੜਿਓਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ, ਸੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਠਾਲ ਗਏ ਹਨ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਬਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੇਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੁਲਕੇ, ਜੋ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਅਣਖ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੌਤ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਚੰਦੂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਸ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚੰਦੂ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੇਕ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ BA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿਲੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਝੂਠਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦਿਹਾੜੀ ਜੋਤਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਲੱਭ ਕੇ, ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਪਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਝੂਠੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੇਸ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕੇਸ। 307 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 107-51 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ, ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ, ਪਰ 107-51 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 307 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। 307 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ। ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ 'ਚ ਰੁਲ ਜੂ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਬੈਠੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਐਂ ਮਾਰੇ ਆ। ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਹਿ ਲਓ ਸੋ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜੀ। 72 'ਚ ਉਦੋਂ ਨਕਸਲੀ ਮੁੰਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ 50 ਕੋਈ 200-300 ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਣਖ ਜਾਂ ਗੈਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੀ ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਣਖੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1935 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਖੜ ਜਾਣ ਡਾਂਗਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਉਲਾਰ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਐਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਐਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MP ਆ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਾ। ਉਹ 307 ਹੀ ਤੋੜਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਓ, ਫਿਰ PO ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ, ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਓਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੇਦਖਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਲਵਾ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਦਖਲ ਕਰਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ CID ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਗੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬੋਹਾਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਕੁੱਬੇ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੁੱਬੇ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦ ਬੱਚੇ ਇਹ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜੋ ਖੇਡ ਖਿਡਾਈਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਖਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਛੂਵਾੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। SHO ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਘਰੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ 307 ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 326 ਦੱਸਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SSP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ 307 ਬਣਾਈ ਗਈ। 307 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਹ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੀਲੋ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਲਪੁਰ ਦੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚਿੱਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਛੂਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ
ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ SHO ਤੇ DSP ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਕੂਆ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਸਿਰਫ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਂਝਸ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ, 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਰਪੰਚ। ਅਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ SHO ਨੇ ਐਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਘਟਨਾ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ 307 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 307 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਤੀ, ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ SSP ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ, ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅੱਜ ਵੱਧਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖਰੀ ਜੋ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 19-20 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਖਨਾ ਖੋਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੰਝ ਭਰਦੀ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੰਗਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰੀ ਮੇਲਾ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 21 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਉਸਦੀ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਜੋ ਮੇਲੇ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਜਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ। ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਚਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ 26 ਦਾ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਖਾਤਰ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਰੇ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2 ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨੰਗ ਚਿੱਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੇਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜੋ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਲਿਖਾਏ ਹਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਡਟੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ।